Салом алейкум хонандагони азиз. Ман омӯзгори фанни математика Раҳимов Амон мебошам. Имрӯз ҳамроҳи шумо мавзӯи зарби касрҳои алгебравӣ ё тақсими касрҳои алгебравиро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Яъне мавзӯи имрӯзии мо ба зарби касрҳои алгебравӣ ва тақсими касрҳои алгебравӣ бахшида шудааст, ки онро бо қисми назариявӣ ва қисми амалӣ дида мебароем. Яъне бигузор касри алгебравӣ ба намуди P аз x тақсими Q аз x зарби L аз x тақсими K аз x дода шуда бошад. Барои зарб кардани ин ду касрҳои алгебравӣ мо бояд суратро бо сурат зарб занем ва махраҷро бо махраҷ зарб занем. Яъне менависем P аз x зарби L аз x тақсими Q аз x зарби K аз x. Агар лозим бошад, яъне агар касрҳоро ихтисор кардан мумкин бошад, ин касрҳоро ихтисор карда баъд ҷавоби пурраи онро менависем. Тақсими касрҳои алгебравӣ бошад, айнан мисли зарб иҷро карда шуда, дар аввал касри якумро менависем ва дар дуюм касрро ба баръаксаш иваз мекунем, яъне ки тақсимро ба зарб иваз карда менависем. Яъне бигузор P аз x тақсими Q аз x тақсими L аз x тақсими K аз x касрҳои алгебравӣ дода шуда бошанд. Яъне касри алгебравӣ якумро бетағйир мегузорем P аз x тақсими Q аз x тақсимро ба аломати зарб иваз карда ҷойҳои махраҷ ва суратро иваз менамоем. Яъне K аз x тақсими L аз x ва дар натиҷа суратро бо сурат, махраҷро бо махраҷ зарб мекунем. Яъне P аз x зарби K аз x тақсими Q аз x зарби L аз x. пайдо мешавад, ки ин қоидаи якум ва ин қоидаи дуюм ба ҳисоб меравад. Анакнун ин ду қоидаҳоро истифода бурда истода ҳамроҳи шумо якчанд мисолҳои мушаххасро дида мебароем. Яъне мавзӯи имрӯзии моро мустаҳкам мекунем. Мисоли якум. Дар мисоли якум чунин омадааст: 2x тақсими y зарби y квадрат тақсими 4x. талаб карда мешавад, ки ин ду касрҳои алгебравиро мо бояд зарб кунем. мувофиқи қоидаи якум мо бояд суратро бо сурат ва махраҷро бо махраҷ зарб кунем. дар натиҷа ихтисор мекунем, яъне 2x-ро бо 4x ихтисор карда чунин менависем: 1 2 y-ро бо y ихтисор намуда ба мо пайдо мешавад y тақсими 2. ин аст гӯё мисоли якум, ки дар он ду касрҳои алгебравӣ зарб карда шуданд. Анакнун мисоли дуюмро мебинем. дар мисоли дуюм чунин омадааст: x минуси y тақсими 5 зарби 10 тақсими x минуси y. мо метавонем сурат бо сурат, махраҷ бо махраҷ зарб накарда якбора ихтисор кунем онҳоро. Яъне азбас ки x минус y онҳо ифодаҳои якхеланд, мо онҳоро ихтисор карда метавонем. 10 ба 5 карати аст, ҳангоми 10-ро ба 5 тақсим кардан ба мо 2 пайдо мешавад. 2 тақсим 1 ин ба адади 2 баробар аст, ки гӯё мо ду касрҳои алгебравиро бо ҳам зарб кардем. Анакун биёед мисоли сеюмро дида мебароем, ки дар он касри якуми алгебравӣ ба касри дуюми алгебравӣ тақсим карда шуда истодааст. Яъне x квадрат минуси y квадрат тақсими 4x тақсими x минуси y тақсими 8x. яъне касри якум ба касри дуюм тақсим карда шуда истодааст. касри якумро бетағйир мегузорем: x квадрат минус y квадрат
تقسیم 4x. علامت تقسیم رو موافق قاعده دوم به ضرب عوض میکنیم، ضربی، و جایهای صورت و مخرج رو عوض میکنیم. 8x تقسیم x مینوس y. از بس که 8x 4x این افاده های یخیله می باشند، یعنی 8 به 4 کرتی است، به 2 تقسیم می شود، 1 2. موافق فرمولای ضرب مختصر x کوادرات مینوس y کوادرات رو چنین نوشتن ممکن است، x مینوس y x پلس y و هم ضرب 2 تقسیم در اینجاست با x مینوس y باقی میماند. از بس که x مینوس y x مینوس y یک خیله پیدا شدن، آنها رو اختصار میکنیم و چنین نتیجه برداری کرده می شود. این است نتیجه مثال سیوم. اکنون مثال چهارم رو همراه شما دیده میبریم. در مثال چهارم دو کسرهای الگبروی رو ما باید ضرب کنیم. یعنی که کسر یکم به مینوس 9 تقسیم 2x ضرب مینوس 5x تقسیم 3 برابر است. هنگامی دو عددهای منفی را ضرب کردن به ما عددی مثبت حاصل می شود و در نتیجه 9 ضرب 5x و 2x ضرب 3 حاصل می شود که برابر است. اکنون عددهای 9 و 3 را اختصار می کنیم و تغییرابنده های مانند x و x را اختصار کرده چنین کسر الگبروی را پیدا می کنیم. یعنی در نتیجه 3 ضرب 5 15 حاصل می شود تقسیم 2 ضرب 1 به 2 برابر است. این کسری عادی است، یعنی کسری الگبروی عادی. هنگام 15 را به 2 تقسیم کردن به ما کسری دهی 7/5 حاصل می شود. اکنون شروع می کنیم به مثال پنجم. در مثال پنجم چنین آمده است: کسرهای زیرین رو ساده کنید، یعنی کسر یکم رو به کسر دوم باید تقسیم کرد. برای تقسیم این دو کسرها کسر یکم رو به تغییر میگذاریم. به جای علامت تقسیم علامت ضرب رو میگذاریم و آنها رو جای عوض میکنیم. 3x مینوس 9 یعنی جای مخرج و صورت عوض کرده می شود. اکنون ساده میکنیم مخرج یکم رو a تقسیم از x کوادرات مینوس 3x تغییرابنده یخیله ضربشنده یخیله x رو از قوس برآورده حاصل میکنیم x مینوس 3. یعنی x کوادرات رو به x تقسیم کرده x می نویسیم، x کوادرات رو به x رو به 3x تقسیم نموده 3 رو حاصل میکنیم. ضربی عیناً همینطور از عددهای 3 و 9 که آنها به 3 کرتیان 3 رو از قوس همچون عددی دومی از قوس میبراریم. در نتیجه x مینوس 3 تقسیم a در درجه 3 حاصل می شود. اکنون اختصار میکنیم. x مینوس 3 با x مینوس 3 اختصار می شود. a با 3 اختصار شده و ما a در درجه 2 حاصل می کند. یعنی در نتیجه با ما 3 تقسیم x ضرب a در درجه 2 حاصل می شود که این نتیجه آخرانی مثال 5 به حساب می رود. اکنون در مثال ششم باشد توقع کرده می شود که کسری داده شده rx جمع r کوادرات تقسیم x کوادرات با x جمع r تقسیم x تقسیم کرده شود. ساده می کنیم. از صورت کسر یکم از بس که دو ضربشنده های r موجود است r را از قوس می براریم. در نتیجه x جمع r تقسیم x کوادرات باقی می ماند و به جای تقسیم ضرب رو نوشته جای عوض میکنیم. یعنی x رو به جای x جمع r میگذاریم و حاصل میکنیم. خیلی که از این دو کسر معلوم گردید افاده یخیله آنها اختصار کرده می شود و در نتیجه به ما r تقسیم x باقی می ماند که نتیجه مثال ششم به حساب می رود. مثال هفتم. یعنی در مثال هفتم چنین آمده است:
6mx ضرب ab تقسیم 2mx کوادرات. از بس که 6mx این ifade بوتون است، این رو به نمود کسری چنین می نویسیم. یعنی هنگامی 6mx رو به یک تقسیم کردن و ما کسری الگبروی حاصل می شود. یعنی 6mx تقسیم 1 ضرب ab تقسیم 2mx کوادرات. اکنون موافق قاعده ما می توانیم mx اختصار کنیم، 6 رو با 2 اختصار کنیم و باقی مانده تغییر بنده ها رو ضرب کنیم. یعنی 1 و 3 m رو با m اختصار میکنیم، x رو با کوادرات اختصار نموده چنین نتیجه رو حاصل میکنیم. 3 ab تقسیم در مخرج به ما تغییر بنده x میموند که این جواب مثالی هفتم به حساب می رود. اکنون در مثال هشتم 15y کوب تقسیم 25y کوادرات تقسیم 4x رو تقسیم میکنیم. یعنی این ifade رو نیز به نمود کسر تبدیل می دهیم. یعنی در مخرج اون 1 رو میگذاریم. پس 15y کوب تقسیم 1 به جای علامت تقسیم علامت ضرب رو نوشته جای کسر دوم رو عوض میکنیم. یعنی 4x در صورت و در مخرج 25y کوادرات حاصل می شود برابر. اکنون اختصار میکنیم. یعنی 15 با 25 اختصار کرده می شود. آنها رو به عددهای 5 تقسیم میکنیم. 3 و 5 y کوب با y کوادرات نیز اختصار کرده می شود و در نتیجه با ما 3y ضرب 4x تقسیم 5 باقی میماند. این برابر است به 3 را به 4 ضرب کردن 12xy تقسیم عددی 5 حاصل می شود که جواب مثال هشتم است. اکنون در مثال نهم باشد کسر الگبروی x کوادرات مینوس 10x جمع 25 تقسیم 3x جمع 12 رو به کسر 2x مینوس 10 تقسیم x کوادرات مینوس 16 تقسیم میکنیم. خیلی که معلوم گردید صورت یکم رو ساده میکنیم، اینه که تبدیل میدیم. از مخرج کسر یکم 3 رو از قوس میبروریم و در نتیجه x مینوس 5 در کوادرات تقسیمی 3 رو از قوس میبروریم x جمع 4 به جای تقسیم علامت ضرب رو گذاشته جای عوض میکنیم. یعنی x کوادرات مینوس 16 تقسیم 2x مینوس 10. کسر یکم رو به تغییر میگذاریم. یعنی x مینوس 5 در درجه 2 تقسیم 3 ضرب x جمع 4 ضرب. اکنون از x کوادرات مینوس 16 یعنی که این ifade رو به ضرب کننده ساده موافق فرمول ضرب مختصر جدا نموده می نویسیم. x مینوس 4 ضرب x پلس 4 تقسیم از ifade 2 و 10 ما که آنها به 2 کرتیان 2 رو از قوس می براریم و چنین ifade رو حاصل می کنیم. x جمع 4 با x جمع 4 اختصار می شود. x مینوس 5 با کوادراتیان اختصار شده و ما x مینوس 5 ضرب x مینوس 4 تقسیم 3 را به 2 ضرب کنیم عددی 6 حاصل می شود که جوابی مثال نهم به شمار می رود. مثال دهم را دیده می براییم. در مثال دهم کسر یکم را به کسر دوم باید تقسیم کرد. یعنی برای تقسیم کردن کسر یکم به کسر دوم کسر یکم را به ضرب کننده ساده جدا میکنیم. یعنی x مینوس 4 ضرب x پلس 4 تقسیم 8x کوادرات رو به تغییر میگذاریم ضرب جاهای مخرج و صورت آن را عوض کرده چنین حاصل میکنیم. در نتیجه ifade های اخیری آنها اختصار کرده می شوند. 1 2
x با کوادرات اختصار شده و ما حاصل می شود x مینوس 4 تقسیم 2x. نتیجه مثال دا به حساب می رود. اکنون برای ساده کردن مثال دوم اول x کوب مینوس 27 رو به نمود کسری می نویسیم، یعنی که یک می گذاریم. کسر یکم رو به تغییر می گذاریم. هنگام تقسیم کردن آن به جای ضرب تقسیم ضرب رو گذاشته با برعکسش عوض میکنیم. یک رو با بالا x کوب مینوس 27 رو با پایان می نویسیم. اکنون x کوب مینوس 27 رو موافق فرم ضرب مختصر به دو ضرب کننده جدا میکنیم. یعنی x مینوس 3 ضرب x کوادرات جمع 3x جمع 9 حاصل می شود. در نتیجه با ما دو ifade های یخخیله پیدا شد. آنها را اختصار کرده حاصل میکنیم یک تقسیم x جمع 3 ضرب x طرح 3 برابر. با ساده کردن میتوانیم از بس که x جمع 3 ضرب x مینوس 3 با ما فرم ضرب مختصر را میدهد. چنین نوشته ممکن است x کوادرات مینوس 9. این جواب مثال 11 به حساب می رود. اکنون در مثال 12 هم طلب کرده می شود که دو کسرهای الگبروی باید ضرب کرده شوند. پیش از ضرب کردن این دو کسرهای الگبروی کسر یکم را تبدیل می دهیم و کسر دوم را به تغییر گذاشته آنها را اختصار می کنیم. یعنی با ضرب کننده ساده جدا می کنیم. y مینوس 2 ضرب y کوادرات جمع 2y جمع 4 موافق فرم ضرب مختصر این به ضرب کننده ساده جدا کرده شد. y کوادرات مینوس 9 رو به ضرب کننده ساده نیز جدا کرده می نویسیم ضرب y جمع 3 تقسیم y کوادرات جمع 2y جمع 4. در نتیجه از بس که y جمع 3 با y جمع 3 مانند است اختصار کرده می شود. y کوادرات جمع 2y جمع 4 با مخرج کسر دیگر نیز مانند است اختصار کردیم و باقی مانده ضرب شونده ها رو می نویسیم. یعنی y مینوس 2 تقسیم y مینوس 3 که نتیجه آخرانی مثال 12 هم به حساب می رود. خوانندگان عزیز با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر سلامت باشید.